ரத்னவாணி சமுதாய வானொலி. ரத்னவாணி உங்க பிரச்சனைய சொல்லுங்க, தீர்வைய உடனே கேளுங்க, வெளியே வந்து குரல் கொடுங்க. இது மக்களுக்கான சேவை. அற்புத தெரிஞ்சுக்கோ, தமிழில் சொல்றோம் புரிஞ்சுக்கோ. ரத்னவாணி சமுதாய வானொலி. ரத்னவாணி. ரத்னவாணி 90.8 சமுதாய வானொலி ஒலிபரப்பு கோவை ஈச்சனாரி ரத்தினம் கல்லூரி வளாகத்தில் இருந்து ஒலிபரப்பாகிறது. வணக்கம். ரத்தினவாணி நேயர்களின் கவனத்திற்கு பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் உட்பட்ட சுயநிதி கல்லூரிகளில் முதலாக ரத்தினம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிக்கு தேசிய மதிப்பீடு மற்றும் தர சான்று குழு, அதாவது NAAC UGC 2022 ஆண்டு முதல் 2027 ஆண்டு வரைக்கான A++ தர மதிப்பீடு வழங்கியது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதேபோல் ரத்தினம் டெக்னிக்கல் கேம்பஸ் என்னும் ரத்தினம் பொறியியல் கல்லூரிக்கு தமிழகத்தில் முதல் முறையாக தேசிய மதிப்பீடு மற்றும் தர சான்று குழு, அதாவது NAAC UGC-யால் முதல் தவணையில் A+ தர சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது என்பதையும் பெருமிதத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இதைத் தொடர்ந்து தமிழகம், பிற மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்கு ரத்தினம் கல்வி குழுமத்தின் பாடத்திட்டங்களில் கல்வியின் புதுமையான சிறப்பம்சங்கள், கல்வி தொடர்பான தொழில் அறிவு திறன்கள், மாணவர்களின் அறிவு முன்னேற்றங்களுக்கு கல்விசார் மன்றங்கள், படித்த மாணவர்களின் சிறப்புகள், புதுமையான கல்வி முறைகள் ஆகியவற்றை தேசிய அளவில் தரமாக வழங்கி வருவதற்கான அங்கீகார தர சான்றிதழாகும். இந்த வெற்றி பயணத்தில் ரத்தினம் கல்வி குழுமத்துடன் இணைந்து பயணிக்கும் ரத்தினவாணி நேயர்களுக்கும் நல விரும்பிகளுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும். பகிர்ந்து கொள்வோம், இணைந்திருப்போம். ரத்தினவாணி 90.8 சமுதாய வானொலி. திருவோணத்தேரு வருந்தே தித்தை தகதைதோ, புலரிப்பூ தாளமெடுத்தே தித்தை தகதைதோ, மலர்களில் புஞ்சிரி தஞ்சி தித்தை தகதைதோ, மதுரம் பகரான் கிளியத்தி தித்தை தகதைதோ, சின்ன திருவோணம் வந்தல்லோ. ஓரடியால் மண்ணளந்தார், ஈரடியால் விண்ணளந்தார். பேரரசன் மாவலியின் சிரமேல் வைத்து தன் சீரடியால் மூவடி அளந்தார். பாரடி போற்றும் கார்முகில் வண்ணன் கர்வம் பிளந்தார். சீர்பொருந்திய இந்நாளில் நீர்மலிந்த இவ்வுலகில் நல்வாழ்வின் நல் தீர்வாய் நம் ஆணவம் ஒழிப்போம். சாதி மத மொழி பேதம் கடந்து ஒரு மனதாய் திருவோண வாழ்த்துக்கள் மொழிவோம். ரத்னவாணி சமுதாய பண்பலை 90.8 அன்பு நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய ஓணம் பண்டிகை நல்வாழ்த்துகள். ரத்னவாணி சமுதாய வானொலி 90.8 இணைஞ்சிருக்கீங்க. நான் உங்கள் சிநேகிதன் மகேந்திரன். அனைவருக்கும் இனிய ஓணம் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். இன்னைக்கு நம்மளுடைய வெற்றி சிகரம் நிகழ்ச்சி ஓணம் திருநாள் சிறப்பு நிகழ்ச்சியா வலம் வர இருக்குது. ரத்தினம் பொறியியல் கல்லூரியின் உதவி பேராசிரியர் ஹரிதா நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. வணக்கம் மேடம். வணக்கம். இனிய ஓணம் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். ரத்தினவாணி கம்யூனிட்டி ரேடியோ 90.8. இது ஹரிதா, ரத்தினம் டெக்னிக்கல் கேம்பஸ் MCA அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர். எல்லாருக்கும் ஓண தின ஆசம்சைகள். ஓணத்துடைய சிறப்புகள் பத்தி சொல்லுங்க. ഓണം മലയാളികളുടെ ദേശീയ ഉത്സവമാണ്. ചിങ്ങമാസത്തിൽ അത്തം മുതൽ 10 ദിവസമാണ് മലയാളികളുടെ ഓണാഘോഷം. അത്തം 10 പൊന്നോണം. ചിങ്ങത്തിലെ തിരുവോണം ഓരോ മലയാളികൾക്കും ഗൃഹാതുരത നൽകുന്ന ഓർമ്മകളാണ്. മഹാബലിയുടെ വരവേൽപ്പിന്റെ ഓർമ്മകളാണ് ഓണത്തിന്റെ ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യം. മാവേലി നാട് വാണിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെയെന്ന വരികൾ ജാതിമത ഭേദമന്യേ ഓണം നമ്മുടെ സ്വന്തം ആഘോഷമാണെന്ന് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നു. ഓണം നമുക്ക് വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം കൂടിയാണ്.
പഞ്ഞ കർക്കിടകം കഴിഞ്ഞ് സമൃദ്ധിയുടെ പൊലിമ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കാർഷികോത്സവം. വടക്ക് മുതൽ തെക്ക് വരെ കേരളം ആഘോഷ ദിനങ്ങളാൽ ഉണരും കാലമാണ് ഓണദിനങ്ങൾ. പൂക്കളങ്ങളും നാടൻ കളികളും ഓണാഘോഷങ്ങളുമായി നാടും നഗരവും ഉണരും കാലം. ഈ സമയം കേരളം സന്ദർശിക്കുന്നവർക്ക് മലയാള തനിമയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും നേരനുഭവം അടുത്തറിയാം. വള്ളം കളികളും വള്ള സദ്യങ്ങളും അത്തച്ചമയവും ആഘോഷങ്ങളും പുലിക്കളിയും കുമ്മാട്ടിയും ഓണത്താറും ഓണവിപണിയും എല്ലാം ചേരുന്ന സാമന്തങ്ങളില്ലാത്ത സവിശേഷമായ സാംസ്കാരിക വൈദ്യത്തിന്റെ കലാപരമായ കാലം. നാട് വാണിരുന്ന മഹാബലി എന്ന ചക്രവർത്തി പ്രജകളെ കാണാൻ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പാതാള ലോകത്ത് നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് തിരുവോണ ദിവസം എത്തുമെന്നതാണ് ഓണത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രബലമായ ഐതിഹ്യം. വിഷ്ണു ഭക്തനും പ്രഹ്ലാദന്റെ മകൻ വിരോചന്റെ പുത്രനും അസുര ചക്രവർത്തിയുമാണ് ഐതിഹ്യത്തിലെ ഈ പ്രബലനായ മഹാബലി. നീതിമാനും ദാനശീലനുമായ ചക്രവർത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്ത് മനുഷ്യരെല്ലാരും സമന്മാരായിരുന്നു. കള്ളമില്ല, ചതിയില്ല, പട്ടിണിയില്ല, ദാരിദ്ര്യമില്ലാത്ത ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധമായ രാജ്യം. നീതിമാനായ ബലിയുടെ കീർത്തി വിശ്വമാകെ പടർന്നു. ഇത്രത്തോളം വളർന്ന മഹാബലിയെ ദേവന്മാർക്ക് ഭയമായി. അശ്വമേധങ്ങളിലൂടെ ശക്തനായ ബലിയെ തളയ്ക്കാൻ ദേവാത്മാവ് അതിഥി വിഷ്ണുവിനെ കാണുന്നു. ബലിയെ പരീക്ഷിക്കാൻ വിഷ്ണു ഒരുങ്ങി. വിശ്വം ജയിക്കാൻ വിശ്വജിത്ത് യാഗം തുടങ്ങുന്നു മഹാബലി. മഹാവിഷ്ണു ബ്രാഹ്മണകുമാരനായ വാമനനായി ബലിക്ക് മുന്നിലെത്തി 3 കാലടി മണ്ണ് ദാനം ചോദിക്കുന്നു. ദാനശീലനായ ബലി സമ്മതം മൂളുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഉടൽ വിശ്വാസത്തോളം വളർന്ന വാമനൻ 2 കാലടികൾ വെച്ച് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അളന്നു. 3ാമത്തെ കാലടിക്ക് വാമനൻ സ്ഥലം ചോദിച്ചു. വിഷ്ണു അവതാരമാണ് വാമനൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മഹാബലി കുമ്പിട്ട് തന്റെ ശിരസ് താഴ്ത്തിക്കൊടുത്തു. വാമനൻ ബലിയുടെ ശിരസിൽ കാൽവെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ പാതാളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തി. ചിങ്ങമാസത്തിലെ തിരുവോണം നാളിലാണ് ഇതെന്ന് മലയാളികളുടെ ഐതിഹ്യം. ഏറെ സ്നേഹിച്ച പ്രജകളെ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ കാണണമെന്ന് ബലി മഹാവിഷ്ണുവിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ മാവേലി മലയാളിയെ കാണാൻ തിരുവോണത്തിന് എത്തുന്നു. മഹോത്സവമായ ഓണത്തിന് നായകനായി മാവേലി. അത്തം മുതൽ 10 ദിവസം மகாபலியை வரவேற்க நம்ம ஓணம் கொண்டாடியഎന്നാണ് ஐதிஹ்யம். அதே மாதிரி ஓணம் அப்படின்னாலே அந்த ஓணம் சத்யா விதவிதமான சாப்பாடு. ஆனா ஓணத்துல நிறைய വിഭവങ്ങൾ இருப்பாங்க. ഓണത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓണത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഘടകമാണ് ഓണസദ്യ. മലയാളികളും ഒന്നുകിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുകയോ പങ്കെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഓണത്തിന്റെ സീസണിന്റെ ചൈതന്യത്തെ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗതമായി ചേന, വെള്ളരി, ചാരക്കറി തുടങ്ങിയ സീസൺ പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓണസദ്യ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വാഴയിലാണ് വിരുന്ന് വിളമ്പുന്നത്. 9 വിഭവങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്. എന്നാൽ ഇതിൽ 2 ഡസനിലധികം വിഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഇതിൽ ചിപ്സ്, ശർക്കര വരട്ടി, വിവിധതരം പച്ചക്കറികളും സൂപ്പുകളും, ഇഞ്ചിപ്പുളി, പപ്പടം, തോരൻ, മെഴുക്കുപുരട്ടി, കാളാൻ, ഓലൻ, അവിയൽ, സാമ്പാർ, ദാൽ എന്നിവയോടൊപ്പം ചെറിയ അളവിൽ നെയ്യ്, എരിശ്ശേരി, മോളോസ്യം അതായത് രസം, പുളിശ്ശേരി, വെളുത്ത കറി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, കിച്ചടി, പച്ചടി, മോര്, വെള്ളം ചേർത്ത മോര് അല്ലെങ്കിൽ തൈര്, മധുരവും പുളിയുമുള്ള അച്ചാറുകൾ, തേങ്ങാ ചട്നി, പായസം എന്നാല് അതിനകത്ത് പാല്, പഞ്ചസാര, ശർക്കര, മറ്റ് പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ രുചിക്കൂട്ടുകൾ എന്നിവ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു മധുരവിഭവമാണ് നമ്മുടെ പായസം. ഒരു മധുര പലഹാര പരമ്പര നേരെയോ പഴുത്ത ചെറിയ വാഴപ്പഴത്തിൽ കലർത്തിയോ കഴിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് വിരുന്ന് അവസാനിക്കുന്നത്. കറികൾക്ക് ചോറിനൊപ്പമാണ് വിളമ്പുന്നത്. സാധാരണയായി കേരളത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കേരള മട്ട പരുവത്തിലുള്ള അരിയാണ്. இவ்வளவுதான் நம்ம பிரதானமா ஓண சദ്യக்கு நமக்கு ரெடி பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ஓணம் அப்படின்னாலே படகு போட்டி, கதகளி, என்னென்ன போட்டிகள்லாம் இருக்கு அதை பத்தி சொல்லுங்க. ஓணத்துல நமக்கு நிறைய களிகள் இருக்கும். ஒன்னாமத்தது வந்துட்டு கதகளி. கதகளினா இந்த കഥകളി നൃത്തം വന്നിട്ട് വിവിധ പുരാതന ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ നർത്തകർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കഥകളിയുടെ വളർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വള്ളുവനാടും കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചെറുതുരുത്തിയുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ വേദി. അടുത്തത് വന്നിട്ട് പുലിക്കളി. അപ്പടിനാ കടുവ നൃത്തം ചൊല്ലുവാങ്ക. കടുവ കളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുലികളി ഓണക്കാലത്ത് ഒരു സാധാരണ കാഴ്ചയാണ്. ചെണ്ട, തകിൽ തുടങ്ങിയ വാദ്യങ്ങളുടെ താളത്തിനൊത്ത് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന കടുവകളെ പോലെ മഞ്ഞ, ചുവപ്പ്, കറുപ്പ് നിറങ്ങളിൽ വരച്ച കലാകാരന്മാരെ ഈ നൃത്തം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ നാടോടി കല പ്രധാനമായും സാംസ്കാരിക ജില്ലയായ തൃശ്ശൂരിൽ അവതരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ കലയുടെ ഭാഗമാകാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നഗരത്തിലേക്ക്
ഒഴുകുന്നു. അതിലും മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു കളിയാണ് വള്ളംകളി. ഓണത്തിന്റെ പരിചയമായ മറ്റൊരു പരിപാടിയാണ് വള്ളംകളി. പാമ്പ് വള്ളംകളി, ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളിയും നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയുമാണ് അറിയപ്പെടുന്ന മത്സരങ്ങൾ. പാമ്പിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള കൂറ്റൻ വള്ളങ്ങൾ തൊഴുകുന്ന നിരവധി തുഴക്കാർ. വെള്ളത്തിലൂടെയുള്ള പാമ്പ് വള്ളംകളി വീക്ഷിക്കാനും ആഹ്ലാദിക്കാനും ദൂരെ നിന്നും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും വരുന്നു. പവിത്രമായും കേരളം ഗംഗാ നദിക്ക് തുല്യമായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പമ്പാ നദിയിലാണ് ഈ സംഭവം പ്രത്യേകമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗത പാമ്പ് വള്ളം കളിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി സിംഗപ്പൂരിലെ മലയാളി പ്രവാസികളും എല്ലാ വർഷവും ഓണക്കാലത്ത് അവിടുത്തെ തടാകത്തില് சமானமாய பாம்பு வள்ளங்களையும் நடத்தாருண்டு. ஓணம் அப்படின்னாலே ஓணம் பாட்டு ரொம்ப ஸ்பெஷல். நம்ம நேர்களுக்காக ஒரு ஓணம் பாட்டு பாடலாமா? ഓണപ്പാട്ട് ഞാനൊരു പാട്ട് പാടട്ടെ. ഓണം വന്നല്ലോ ഞാലിട്ടല്ലോ കോടിയുടുത്തല്ലോ ഉണ്ണി ചാടിമറിഞ്ഞല്ലോ കൂട്ടുകാരെ വരുന്നില്ലേ വീട്ടിലിരുന്നാലോ സന്ധ്യമയങ്ങും മുന്നേ ഉണ്ണി പന്ത് കളിക്കണ്ടേ സന്ധ്യമയങ്ങും മുമ്പേ ഉണ്ണി പന്ത് കളിക്കണ്ടേ ഓണം വന്നല്ലോ ഞാലിട്ടല്ലോ കോടിയുടുത്തല്ലോ ഉണ്ണി ചാടിമറിഞ്ഞല്ലോ കൂട്ടുകാരെ വരുന്നില്ലേ വീട്ടിലിരുന്നാലോ സന്ധ്യമയങ്ങും മുമ്പേ ഉണ്ണി പന്ത് കളിക്കണ്ടേ. ஓணம் திருநாளுடைய சிறப்புகள் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க. ஓணம் வரலாறு, அடுத்து ஓணம் சத்யா, கதகளி, இந்த மாதிரி படகு போட்டி, நிறைய விஷயங்கள் நம்ம நேர்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க. நேர்கள் எல்லாருமே கேட்டு பயனடைஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்னு நம்புகிறோம். எங்களுடைய நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டு ஓணம் ஸ்பெஷல் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டதுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும். உங்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை ஓணம் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். ஓகே, நன்றி ஐயா. நேர்களே, ஓணம் திருநாள் சிறப்பு நிகழ்ச்சியை கேட்டு ரசிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புறேன். மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்கள் அன்போடும் ஆதரவோடும் விடைபெறுகிறேன். உங்கள் சிநேகிதன் மகேந்திரன். நடப்பவை நல்லவையாகட்டும். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். இது ரத்னவாணி சமுதாய வானொலி 90.8. இது மக்களுக்கான வானொலி. രത്നവാണി 90.8 കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾക്ക് എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ.